हेलो हाय नमस्ते भल रुहतु समस्ते मु गणेश आपन स्वागत करुँ मो चैनल गणेश जिनी ब्लॉग्स आ भाई सबदिन भाई आज गोटे नुआ कंटेंट आज देखा भीमेश्वर मंदिर भाई भीमेश्वर भीम भीम बाबद तो समस्त जानते पंचु पांडव भीम कथा समस्त जानते मंडाखिया असुर कथा भी जानते आ मंडाखिया असुर और भीम यही दुई जन बाबद आज का ब्लॉग जय जगन्नाथ देखा भीमेश्वर रे। बर्तमान आम भीमेश्वर पहुँचे भाई आ भीमेश्वर भिडियो देखू तो बर्तमान मंदिर रास्ता ये हूँ मंदिर प्रवेश पथ एपट देखिपे आप ये मंदिर प्रवेश पथ आउ सेपट साइडटा अच्छी बाहर रास्ता प्रस्थान जाऊ जीवा बर्तमान मंदिर को देखापी जय जगन्नाथ मंदिर देखा नंदी भी जहाँ महाराज अच्छा आज सोमवार भी अच्छी जहाँफल कि भक्त मान भिड़ अल्प बहुत लग रही माता तुलसी देवी आविर्भान अच्छी नना मंदिर भितर पूजा अर्चना कर देखा सत सुंदर कारुकार्य देखते ना प्रभुंर केते अवतार देखु केते अवतार कारुकार्य सुंदर कारुकार्य आम इलाकार भीमेश्वर कहले समस्त कहींपारती बेसी दूर नुह रेमुणारू मात्र 5-6 किलोमीटर भाई रेमुणारू केते किलोमीटर हम रेमुणारू 8 किलोमीटर मात्र आपण मैंने आसिले भी बालेश्वर सीधा रेमुणा रेमुणारू आसीपर ये बाइक भीमेश्वर कहले समस्त कहीपर पब्लिक भी कहीपर किसी असुविधा ना देखो केते सुंदर कारुकार्य ये भाई सत कहवा गले ये द्वापर जुगर कथबार्ता कारण ये द्वापर जुगर मंडाखुआ असुर भी थिले पंचु पांडव बर्तमान देखुन पंचु पांडवंकर अज्ञात वनवासर कहानी आ सुंदर कथा जो माने पुराण बाबद किसी जानती से तो निश्चित सुंदर कर देखो भक्त मैंने आसिक पूजा अर्चना कर सारिक रेस्ट नौकरी आम चैनल को हाई करदेवे कि हाई करदेवे आम चैनल को जाओ आम आसी जो भितर को घंटीटा बजे दो जय जगन्नाथ आए सोमवार जेहेतु कि पूजा अर्चना भिड़ अच्छा नना पूजा अर्चना सरी फूल के सुंदर प्रभु को सजाई देखा आते गहली मध्यम से चलता पूजा अर्चना बर्तमान केते सुंदर नना आम प्रभु को सजाई फूल मध्यम देखुं प्रभु को जय जगन्नाथ जय भीमेश्वर महादेव के जय जगन्नाथ। बर्तमान आम नना कदर कि शुणा बाबा भीमेश्वर बाबद नना कि कहे भीमेश्वर बाबा बाबद ये पंचपांडव ये अज्ञात बस रोते हाँ ये बड़ जंगल परिपूर्ण था ये बकासुर बोली मढ़ा आम बकासुर बोली कहे कि हूँ मढ़ासुर मंडासुर कहूँ मढ़ासुर कहूँ बोली जन राक्षस था ये राक्षस कौन करेगा ये अंचलवासी को समस्त को नागरा देखिए कहे प्रत्येक दिन तुम पाखे पंचपांडव अज्ञात बस थे चकुलिया ग्राम चकुलिया पंडा बोली जन ब्राह्मण
ଏଠି ବସନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେ ଏଠୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାଙ୍କ ଅତିଥି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଯେ ସବୁରେ ପଠାଏ ଘେନି କରି ଆସିବ, ଯଦି ନ ଆସେ ତା ବଂଶ ମାରିଦେବ। ସେଇଠୁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭୀମ କୁନ୍ତି ସେଇଠୁ କହିଲା ଯେ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଆଜି ପିଠା ନେଇକି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ପିଠା ନେଇକି ଯିବ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ। ସିଏ କହିଲେ ନା ତୁମେ ମୋର ଅତିଥି, ତୁମେ ମୋର କାହିଁକି ତୁମେ ଯିବ ତୁମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବ, ତୁମେ ଛାର, ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ନେଇକି ଯିବ। ସେଇଠୁ ହେଲାନି। ସେ ଯେଉଁ କୁନ୍ତି କଥା ମାନି କୁନ୍ତି ତା ପୁଅକୁ ପଠେଇଲା, ପିଠା ସୋଡ଼ି ଧରିକି ପଠେଇଲା। ଭୀମକୁ ପିଠା ନେଇକି ପଠେଇଲା। ଭୀମ କ'ଣ କଲା ନା ବାଟରେ ପିଠା ସବୁ ଖାଇଦେଲା। ସେଇଠୁ ନଦୀ ପାଖରେ ପଥର ସବୁ ଜମା ହେଇଥିଲା, ସେ ପଥର ସବୁ ସେ ଶଗଡ଼ରେ ଭୋଜିଦେଲା। ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ ଥିଲା, ଏ ତାଳ ଗଛ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ନଦିଦେଲା। ସେ ଶଗଡ଼ରେ ପିଠା ଏବଂ ସେ ପଥର ଏବଂ ସେ ତାଳ ଗଛ ଘିନିକି ସେ ଅସ୍ତ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅସ୍ତ୍ର ସେ କାହିଁକି ବସିଛି ପିଠା ଖାଇବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ସବୁ କ'ଣ ନା ପଥର। ସେ ସବୁ କହିଲା କ'ଣ ଆଣିଛୁ, ନାଇଁ ଆକୁ ସବୁ ଖାଇବୁ, ନାଇଁ ଏ ତ ପିଠା ନୁହେଁ, ନାଇଁ ଆକୁ ହିଁ କ'ଣ ଖାଇବୁ। ଏଇ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବଚସା ହେଲା। ବଚସା ହେଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅସୁର ମରିଗଲା। ଅସୁର ମରିଗଲା ପରେ ଯାହା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସବୁ ତ୍ରାହି ପାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କରି ଘରୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଇ ବିରାଟରେ ରହିଲେ। ବିରାଟରେ ରହି ମାନେ ଅସୁରଙ୍କୁ ମାରିକି ଏଠି ଭୀମ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ଏୟା ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ଯାହା ହଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ନନା ତ କହିଲେ ଏ ବାବଦରେ। ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ଖୁସିର କଥା। ଦେଖ କୋଟି ମାଆଟି ଆମର କେତେ ହସିକି କହୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆମର ବସିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ହାତ ହଲେଇକି ଟିକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ହାଇ କରିଦେବା। ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭୀମ, ଆଉ ଯିଏକି ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁରଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମହାନ୍ତି ବାବୁ କିଛି କହିବା ବାବଦରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ମାତା କୁନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା, ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଁରେ ବସିକି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇ ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଗାଁ ବାଲା ବସିକି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଗାଡ଼ିଏ ପିଠା, ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଟା ହଳିଆ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା। ଦିନେ ଅସୁର କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ମାଗୁଥିଲା? ଅସୁର ଜବରଦସ୍ତି ଖାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଗୋଟେ କଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ପାଳି କରିକି ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ କଥା ଆସିକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ତ କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭୀମଙ୍କର କେମିତି ଆଣ୍ଠେଇକି ସେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ପରେ ଅସୁରକୁ ସେ ମାରେ। ଖୁସିରେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶିବକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନରେ ଘୋଷା ତଳେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ପଥର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖିବା ଅସୁର ଆଉ ଭୀମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାକାଟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଅସୁରକୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଟିକେ ଖାଲ ଅଂଶଟା ଯେଉଁ ଏଠି ଅସୁରକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଭୀମ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାଟି ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁଭଳିଆ ପିଲାଟି ଯାଉଛି ଖସିରି ଖସିରି, ଏଇଭଳିଆ ଠିକ୍ ଭୀମ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ଖସିରି ଖସିରି। ଅସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କଚାଡ଼ିଥିଲେ ଅସୁରକୁ, ଉଠେଇକି କଚାଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାଟା ଯାଉଛି ଖସିରି ଖସିରି, ଯେମିତି ପିଲାଟା ଯାଇଥିଲା ଖସିରି ଖସିରି, ଅସୁର ଏଇପଟେ ଏକ କଚାଡ଼ିଥିଲା, ସେଠି ପୁଣି ତାକୁ ଧରିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲା ଟିକେ ଖସିକି ଆସିଲା ଏଇଭଳିଆ ଅସୁରକୁ ଖସୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାବରେ ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖସିଥିଲେ ଭୀମ। ଏଠି ମୁଁ ହାତ ମାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଭୀମ ଖସିଥିଲେ ଏ ଅସୁରକୁ ଖସିଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ପୁରା ଟୋଟାଲ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଖୁସିର କଥା। ଆମ ଇଲାକାରେ ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ପୌରାଣିକ କଥା ଅଛି, ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ହାତ ହଲେଇ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭୀମେଶ୍ୱର ତ ଦେଖିଲେ, ଭୀମେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ନନାଙ୍କ କତୁରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୟାନ ନେଲେ। ଯାହା ହଉ ସେଇ ଭୀମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଅତୁଲ ବାବୁ ମୁଁ ଯିବା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇକି ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନୂଆ ମନ୍ଦିର ହଉଛୁ ସିଡ଼ି ପାହାଚ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବିଜୁଳି ମନ୍ଦିର ସିଡ଼ି ପାହାଚ ହିଁ ଚାଲିଛି କାମ ଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା বা কারুকার্য চালিছি কারুকার্য শেষ হয়ে না আর অল্প দিন মধ্যে কারুকার্য শেষ হয়ে যাব এবং এঠিকার কমিটি যে বহুত তৎপরতা অবলম্বন করেছেন যা হোক কার্য বহুত ভাবে চালিছি আর দেখুন পঞ্চমুখী হনুমান মন্দির নূয়া করে সৃষ্টি হচ্ছে মূর্তি আমার লোকার্পণ হয়ে না বা প্রতিষ্ঠা হয়ে না গোটিয়ে মার্বলরে কেবল সে মূর্তি তৈরি আখিপারে কেতে উঞ্চারে ভাল ভাবে হয়েছি বঢ়িয়া কারুকার্য এই দেখুন আর গোটে ভালো কথা কহা ভুলি যাই ভাই মানুষ এই উপর আসি দেখলা বেড়ে মোর ভীমেশ্বর প্রভুঙ্কর মন্দির কেমতি সুন্দর দেখা দেখুন এই গছ মঝি দিয়ে আমি দেখলা কেতে সুন্দর দেখা হো ହିସାବରେ ମୋତେ ସେ ମାନି ଚାଲିଛି ମୋତେ ଉପଦେଶ ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ସେ ଆଗେ ଖୋଜିଲେ ମୁଁ ଆଣିକି ଏସବୁ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଏ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ ତାଙ୍କ ବିନା କୃପାରୁ ଆମେ କିଛି ପାଇନା ଯାହା ନୂତନ କରି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାର୍ବଲ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନାହିଁ ହବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ତା ମାନେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କତିକି ଗଲା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ସିନେରୀ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଓହୋ ଏଠିକି ଆସିଲେ ମନୋରମା ହବ ମ ମନ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବ ପାହାଡ଼ ମୁକ୍ତ ଆଉ ସେ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭୀମେଶ୍ୱରରେ ସେ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଓହୋ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି ଗାଡ଼ି ବି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଯାହା ହଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଭାଇମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ।